الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه وإذا بلغ فليزوجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، شعراء اعظام، اس باوقار مجلس کے باوقار صدر محترم، مدرسہ رحمانیہ سپول کو جس عظیم ثبوتوں پر فخر ہے، ناز ہے، ان میں سے ایک عظیم ثبوت مدرسہ رحمانیہ سپول کے حضرت مولانا مفتی قمر عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کی صدارت میں یہ پروگرام کامیابی کی طرف رواں دوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت کے ساتھ بہت دیر تک امت اور ملت کی فلاح و بہبود کا کام کرنے کے لیے قبول و منظور فرما لے۔ حضرات گرامی، بات شروع کرنے سے پہلے 3 باتوں کی طرف توجہ دیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جلسہ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، جو باتیں کہی جائیں، بتلائی جائیں، اگر وہ گناہ اور اگر وہ برائی کا کام ہمارے اندر ہے تو ہم کو اسی مجلس میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اس گناہوں کے چھوڑنے کا عزم مصمم اور پکا ارادہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم نے شروع سے یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ ہمارا سننا سنانا اور بیٹھنا بیٹھانا اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، اور ہمارے عزیز مکرم جناب مولانا ممتاز صاحب مظاہری نے جو ہم لوگوں کو جمع کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جمع کرنے کو بھی قبول کر لے گا۔ اس لیے ہر آدمی اپنی نیت کو درست کر لیجئے کہ انشاءاللہ جو باتیں بتلائی جائیں گی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی ان کو اس کے آئینے میں اس کو دور کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے بھائیوں، جلسہ واہ واہ کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ آہ آہ کرنے کی جگہ ہے۔ آہ آہ کرنے والوں کی دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، اللہ اللہ کہنے والوں کی دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہمارا اور آپ کا معاملہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اس لیے جلسہ میں واہ واہ کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہم آہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بن جائیں، جو پیغام دیا جائے اس کو دل میں جگہ دینے والے بن جائے، تب انشاءاللہ اس گاؤں کا یہ جلسہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے دربار میں بہت قبول ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بھائیوں، ہم اپنے ان تمام بزرگوں کا، اپنے تمام عزیزوں کا، اپنی ماں اور بہنوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو دین کی محبت میں، قرآن و حدیث کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ان علماء کرام کی برکت سے ہر آنے والی بلا اور مصیبت اور پریشانی کو اللہ رب العزت دور فرما دے۔ آخری بات کہنے کے بعد پھر حدیث اور قرآن کی جو آیت پڑھی گئی ہے اسی بابت انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم جیسے سینکڑوں اور ہزاروں کے استاد تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے۔
جب کسی گاؤں میں جاتے تھے اور وہاں کی مسجد کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ وہاں کی دینداری کا اندازہ لگتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کے ذوق کا، شوق کا، نمازی کو دیکھ کر کے کافی خوشی ہوا کرتی تھی۔ نہ جانے پورے علاقے میں الحمدللہ اب اللہ کی مسجدیں کو اللہ کا گھر ہی نہیں بلکہ اللہ کا بنگلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آئیے جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تیسرے صدر حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب ساؤتھ کے علاقے میں جاتا ہوں تو مجھے اللہ کی مسجدیں اللہ کا گھر ہی نہیں بلکہ اللہ کا بنگلہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو اللہ کا گھر، اللہ کی مسجدیں اللہ کا گھر ہی سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے ہم اپنے گھروں کو بنانے سنوارنے میں اور اس کو عالیشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کا گھر بھی ہمارے گھروں سے عالیشان ہونا چاہیے۔ نہ جانے یہاں کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، ہم کو تو معلوم نہیں، لیکن اس کے بعد اگر آنا ہو تو آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کا گھر اللہ کے سایہ نشان ہو اور ہمارے گھروں سے عالیشان ہو، عظیم الشان ہو، اس بات کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی بیچ میں کوئی دقت، کوئی پریشانی بھی ہو تو اس کو مل جل کر کے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی اللہ کے گھر کو آباد کرنے اور اس کو ہر طرح سے آرام دہ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کے جلسے کا جو عنوان ہے وہ تعلیمی بیداری۔ تعلیم آپ جانتے ہیں کہ تعلیم روشنی ہے، نور ہے، جہالت تاریکی اور ظلمت ہے۔ جس قوم نے تعلیم کو، ایجوکیشن کو، شکشا کو اپنایا، اس قوم کے اندر روشنی آئی، نور آیا، اور اس قوم سے تاریکی دور ہوئی، ظلمت دور ہوئی، یہاں تک کہ غریبی دور ہوئی۔ اس لیے آج مل بیٹھ کر ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے اور یہ دل میں اس بات کو لے کر کے جانا ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں کتنا کام کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ آئے دن اپنی اولاد کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ہماری بات نہیں مانتی ہے، اپنی بیوی کا غلام بن چکی ہے، اور ہماری بات ہماری اولاد نہیں مانتی ہے۔ ہم آئے دن شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا جس طریقے سے ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر ہے، اسی طریقے سے اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر بھی بنا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 حقوق ایسے ماں باپ کے اوپر، گارجین کے اوپر عائد ہوتے ہیں جو فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ جو ماں باپ، جو گارجین اپنے بال بچوں کی ذمہ داری بچپن میں صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، ان کا بال بچہ فرما بردار ہوتا ہے، نافرمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے ہی بچوں سے اپنے ماں باپ کو آرام، چین، سکون پہنچتا ہے اور اسے کبھی تکلیف اور کبھی بھی ایسے بچوں سے انہیں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، کہ جب کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، ہاں وہ لڑکا کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو، یہ دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ گھر کے اندر اگر بیٹیاں آ گئی تو یہ زحمت ہو گئی، بلکہ زحمت نے تو ہم نے اور آپ نے بنا دیا۔ یہ بیٹیاں تو سراپا رحمت ہے، اور آج بھی جتنا بیٹیوں سے لوگوں کو، ماں باپ کو آرام پہنچتا ہے، اتنا بیٹوں سے آرام نہیں پہنچتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پہلے بیٹیوں ہی کا تذکرہ فرمایا ہے
तब उसके बाद बेटों का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं लड़कियां ही लड़कियां देते हैं। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं बेटा ही बेटा देते हैं, और जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं दोनों अता फरमाते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, जिसको चाहते हैं अल्लाह ताला बेटा और बेटी दोनों अता फरमाते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं बाज बना देते हैं। लाख दवा हो रही है, हकीम और डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा है, लेकिन अल्लाह अगर देना ना चाहे औलाद तो दुनिया की कोई ताकत उसे औलाद नहीं दे सकती। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब औलाद का बेटियों की शक्ल में हो या बेटों की शक्ल में हो, सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर यह है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छे नाम के बारे में आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना अहब्बल अस्मा इंदल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा नाम अगर कोई है वो तो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है, और उसी हदीस के अंदर है कि हारिस और हम्माम है। इसलिए अच्छा नाम रखना और अच्छे नाम का असर आदमी की ज़ात पर, आदमी के किरदार पर पड़ा करता है। मशहूर हदीस की किताब है मुस्लिम शरीफ, उसकी एक शरह है, उस शरह के अंदर मैंने पढ़ा हजरत उलमाए किराम सदर मोहतरम मौजूद है, हजरत ने लिखते हुए ये कहा कि आदमी के ऊपर उसके नाम का असर इतना पड़ता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चचा का नाम इस्लामी था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों को ईमान की तौफीक अता फरमाई, और वो हजरत अब्बास हैं और हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अजमईन है, कि इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। बाकी किसी का नाम कुछ था, किसी का नाम कुछ था, अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें ईमान की दौलत अता नहीं फरमाई। इसलिए भाइयों, आज नेट की दुनिया से, गूगल बाबा के जरिए से हम ये चाहते हैं कि अपने लड़कों और अपनी लड़कियों का नाम रखते हैं, और ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा नाम रख रहे हैं। इसलिए हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में ये लिखा है कि एक आदमी को कुरानी नाम रखने का, अपनी बच्ची के लिए नाम रखने का बड़ा शौक पैदा हुआ। इसलिए पहले साल जब बच्ची पैदा हुई तो उसने ये कहा कि मैं अपनी बच्ची का नाम खैरय्यरा रखूंगा, और जब दूसरी बच्ची पैदा हुई तो उन्होंने अपनी बच्ची का नाम शरय्यरा रखा। ये कहाँ तक जा रहा है हमारा नाम? हमारी कौम के लोग कहाँ तक जा रहे हैं? एक तो कुरानी नाम भी रखना है तो उसका क्या माना है, क्या मतलब है? कुरान में तो फिरौन का भी तज़किरा है, फिरौन का भी नाम है, और दूसरे गैर लोगों का भी तज़किरा है। क्या हम अपने बच्चों का नाम उन्हीं लोगों के नाम पर रखें? इसलिए भाइयों, सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपने बच्चों और अपनी बच्चियों का अच्छा नाम रखें, इसलिए कि अच्छा नाम का असर उसकी ज़ात पर, उसके किरदार पर पड़ा करता है। और ये अच्छा नाम कहाँ मिलेगा? इन्हीं उलमाए किराम के पास, इन्हीं आइम्मा इज़ाम के पास। आप आइए इन उलमाए किराम के पास, अपने इमाम से पूछकर, उनसे बामाना नाम तय करके और अपने बच्चों और अपनी बच्चियों का नाम रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नाम के बारे में बतलाया कि सबसे बदतरीन नाम है, इन्ना अखनल अस्माए इंदल्लाह युसम्मा मलिकल अमलाक, सबसे बदतरीन नाम अगर कोई है रुए ज़मीन पर तो वो है जिसका नाम मलिकुल अमलाक रख दिया जाए, जिसका तर्जुमा आप कर सकते हैं शहंशाह। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में शहंशाह नाम का आदमी भी मिल जाएगा, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त इस तरह के नाम रखने से मना फरमाया। इसलिए भाइयों, अपने उलमा से, अपने पढ़े लिखे लोगों से अपने बच्चों और अपनी बच्चियों का नाम रखाइए, ये पहली जिम्मेदारी है। मैं बहुत तेजी से आगे की तरफ में अपनी बात को बढ़ाता हूँ, इसलिए कि हजरत उलमाए किराम के कीमती बयानात को हमें सुनना है, और इंशाअल्लाह जब तक दुआ न होगी उस वक्त तक यहाँ से उठने की कोशिश भी नहीं करना है।
दूसरी जिम्मेदारी आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वअल्लमहु वअद्दबहु कि हर माँ बाप की, हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। ये इस सिलसिले में बड़ी गफलत, बड़ी लापरवाही हो रही है। हम और आप ये समझते हैं कि अपने बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में दे देंगे तो हमारा बच्चा बड़ा नाम पैदा करेगा, और ऐसे बच्चे को हम कुरान की तालीम नहीं देते हैं, दीनियात की तालीम नहीं देते हैं, मकतब और मदरसा और मस्जिद में भेज करके दीनियात की बुनियादी तालीम से हम उन्हें महरूम रखते हैं। खुद हमारे इल्म के मुताबिक ऐसे बहुत सारे मास्टर अभी भी हैं जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता। उन्हें अच्छी तरह अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, दीगर जुबान आती है, उर्दू के नाम पर उनकी बहाली भी हो गई है, लेकिन उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। ये डूब मरने की बात है भाइयों। ये हमारे इल्म के मुताबिक है, हमारे तजर्बे के मुताबिक है। और अभी भी ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे गांव के लोग आते हैं, जब दारुल इफ्ता में लोग आते हैं फतवा लेने के लिए, तो हजरत से मैं बहुत ही मुअद्दबाना में ये अर्ज करता हूँ, मेरा ये तल्ख तजुर्बा है कि इत्तेफाक से गांव से फरीकैन मेरे पास आए, तलाक का मामला हो गया था। मैंने यूं ही बरसबीले तज़किरा ये कहा कि कलमा याद है या याद नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ सच में बोल रहा हूँ, ना शौहर कलमा सुना सका और ना बीवी कलमा सुना सकी, दोनों में से किसी को कलमा तक याद नहीं था। और हम ये समझते हैं कि तालीम घर घर पहुंच गई। हम ये समझते हैं कि हमारे जमात के साथियों ने घर घर ये कलमा की दावत दे दी। अभी भी सूरत हाल यह है कि कलमा तक लोगों को याद नहीं। इसकी फिक्र कौन करेगा? इसकी फिक्र हम और आप ही करेंगे, गार्जियन हजरात करेंगे, हर माँ बाप करेंगे। ये आप समझिए कि अगर हमने अपने बाल बच्चों को अच्छी तालीम दे दिया, आपका समाज का कोई बच्चा अगर जाहिल रह गया, इससे पूरे समाज का भला नहीं होगा, पूरे मुआशरे का भला नहीं होगा। इसलिए फिक्र कीजिए अपनी भी, फिक्र कीजिए अपने घर की भी, आप फिक्र कीजिए पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे उम्मत, आप पूरे मिल्लत की। ये फिक्र ही क्या फिक्र है कि सिर्फ अपने घर की फिक्र की जाए, बल्कि फिक्र कीजिए पूरी उम्मत की, पूरी मिल्लत की। और सर जोड़कर इस बात की कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह पूरे गांव में, पूरे समाज में कोई बच्चा और कोई बच्ची इस तरह से न रहने पाए कि जिसको तालीम के जेवर से हम आरास्ता करने का माहौल हम न दे सके। इसलिए भाइयों, अपने बाल बच्चों को जो भी तालीम देना है जरूर दीजिए। अंग्रेजी तालीम से कोई मना नहीं करता और दीगर तालीम से शरीयत इस्लामिया मना नहीं करती। आप अच्छा डॉक्टर बनाइए, अच्छा इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, जो बनाना है सो बनाइए, लेकिन आपका बच्चा डॉक्टर बाद में हो, पहले मोमिन हो, पहले मुसलमान हो। आपका बच्चा चाहे जो भी आला से आला तालीम हासिल कर ले, लेकिन उसके दिल के अंदर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ताकि फिजाए और माहौल अगर गलत भी हो और गलत माहौल में भी जाए, तब भी इस कलमा की दौलत और कलमा की वजह से कोई गलत माहौल भी उसके ऊपर बुरा असर न डाल सके। जैसा कि आए दिन हम और आप सुनते रहते हैं, अखबारों की जीनत ये खबरें बनती रहती है और हम और आप सुनते रहते हैं कि बेइज्जती की दास्तान और ईमान फरोशों की दास्तान और ईमान से हाथ और ईमान को बेचने वालों की दास्तान हम आए दिन सुनते रहते हैं। ऐसी सूरत में इसकी फिक्र कौन करेगा? कोई फरिश्ता अब नहीं आएगा, बल्कि कोई नबी अब नहीं आएंगे, बल्कि नबी वाला काम हम तमाम लोगों को अंजाम देना है। और हर घर की ये फिक्र होनी चाहिए कि अपने बाल बच्चे को इंशाअल्लाह हम तालीम देंगे, और अंग्रेजी तालीम या हिंदी तालीम देने से पहले हम अपने बाल बच्चों को कुरान की तालीम और दीनियात की तालीम से इंशाअल्लाह आरास्ता करेंगे। आप मगरिब के बाद से सुन रहे थे, बाद बच्चियां अस्माए हुस्ना सुना रही थी, उलमा मौजूद हैं। अस्माए हुस्ना के बारे में आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अल्लाह के 99 नाम को याद कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा।
मन अहसाहा दखलल जन्नत, जो इसे याद कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। 40 अहादीस सुना रही थी। 40 अहादीस के बारे में आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत में उसे आलिम और फकीह बना करके उठाया जाएगा। ये आप ही के तो बच्चे हैं, आप ही के समाज के तो बच्चे और बच्चियां हैं। छोटी छोटी उम्र में कितनी मेहनत हमारे मौलाना मुमताज साहब और उनके दिगर रुफ़क़ा करा रहे हैं, इसलिए काबिले कद्र है। और आप लोग ये गनीमत समझिए, उनकी इज्जत, उनका इकराम कीजिए। और उनके साथ जो दुश्वारियाँ, अगर कोई दिक्कत है तो सब मिलजुल करके उन दिक्कतों को, दुश्वारियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। एक बात बड़ी ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही आजिज़ाना मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तालीम में तो लगा देते हैं, लेकिन उसकी तरबियत की फिक्र नहीं करते और उसकी देख रेख नहीं करते। आज मोबाइल ने हमारे घरों के अंदर वो बुराइयां आम कर दी है, जो बुराइयां किसी जमाने में हमारे घरों के अंदर नहीं आ सकती। कल अगर किसी घर के अंदर, अगर पिछले जमाने में अगर टीवी का इंतजाम किया जाता था, अगर वहाँ सिनेमा का कोई अड्डा अगर हुआ करता था, तो पूरे मुआशरे के लोग उसे बुरा समझते थे। लोग समझते थे कि ये कैसा मुसलमान है कि जिसके घर के अंदर टीवी लगी हुई है। लेकिन भाइयों, आज हर हाथ के अंदर ये मोबाइल की शक्ल में ये सिनेमा घर मौजूद है, ये बुराई का अड्डा मौजूद है। अगर हमने इस मोबाइल का सही इस्तेमाल किया तो इसका इस्तेमाल करना सही होगा। और अगर इसी मोबाइल से हमने गाना सुना, इसी से अगर हमने फिल्में देखी, किसी का अगर हमने गलत इस्तेमाल किया, तो इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है, हमारा नौजवान बिगड़ रहा है, उसकी जवानी बर्बाद हो रही है। और वो आए दिन इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं कि अल अमान अल हफीज। इसलिए अगर हमने मोबाइल अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और अपने दिगर रिश्तेदारों को दे रखा है, तो इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम तमाम लोगों को फिक्र करना चाहिए। ये वक्त की अहम ज़रूरत है, वरना ईमान फरोश लोग और ईमान के खरीदार लोग हर चौक चौराहे पर मौजूद हैं, जो हमारे ईमान पर डाका डालने के लिए तैयार हैं। अपने ईमान को बचाइए, अपनी नस्ल को बचाइए। और अंबिया की सुन्नत यही है कि जब अंबिया जाते रहते हैं तो हम लोगों की तरह ये नहीं कहते हैं कि बैंक में इतना रुपया है, जमीन इतनी है, जायदाद इतनी है, इतने रुपये हैं, इतने पैसे हैं। ये माँ बाप जाते वक्त अपने औलाद को नहीं कहते थे अंबिया किराम, बल्कि अंबिया किराम ये कहते थे कि बताओ कि तुम मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, मा ताबुदून मिन बादी, बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। इसलिए हमारा भी ये तरीका होना चाहिए और हम भी अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करके जाएं कि हमसे बढ़ करके दीनदारी में आगे हो, दीन और ईमान का मामला आए तो आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले और वो ईमान पर बरकरार रहे। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है और हर गार्जियन की इस सिलसिले में जिम्मेदारी बनती है। तो पहली जिम्मेदारी अच्छा नाम रखा जाना, दूसरी अहम जिम्मेदारी अपने बाल बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, तीसरी अहम जिम्मेदारी यह है कि जब लड़का या लड़की जब बालिग और बालगा हो जाए, मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी करा दिया जाए, उसका निकाह करा दिया जाए। जामा जोड़े के चक्कर में, लेन देन के चक्कर में, तिलक के चक्कर में, जहेज के चक्कर में अपने लड़कों के निकाह में ताखीर न की जाए। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे और अपनी बच्चियों का निकाह वक्त पर न करे, अब अगर कोई लड़का और कोई लड़की अगर किसी गुनाह के अंदर, बदकारी के अंदर, जिना के अंदर अगर मुब्तला हो तो उसका वबाल उनके माँ बाप और उनके वालिदैन के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए भाइयों, हर माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि जब वक्त आ जाए तो अपने बच्चों और अपनी बच्चियों का निकाह करा दीजिए। याद रखिए कि आप जब बच्चों के लिए, बच्चों की शादी में, बच्चों के निकाह में आप मुतालबा करके जो रकम लेते हैं और जो गाड़ियां लेते हैं, जो सामान लेते हैं, तो आपका बच्चे का ज़हन भी बदल जाता है।
وہ بچہ سمجھتا ہے کہ جو ہم گھڑی پہن رہے ہیں وہ ہمارے سسر کی دی ہوئی گھڑی ہے، جس بیڈ پر ہم سو رہے ہیں وہ بیڈ بھی ہمارے سسر کا دیا ہوا ہے، جس بستر پر ہم سو رہے ہیں وہ سسر کا دیا ہوا ہے، جس گاڑی پر ہم چل رہے ہیں دندنا رہے ہیں وہ گاڑی بھی ہمارے سسر کی دی ہوئی ہے۔ تو بتاؤ وہ سسر کا فرما بردار نہیں ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار کیسے ہوگا؟ وہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کا برا اثر آپ کی اولاد کے اوپر جو ہے پڑ رہا ہے۔ آپ لاکھ تعویذ لے لیجئے، آپ لاکھ دعا تعویذ کرا دیجئے کہ ہمارا بچہ، ہمارا لڑکا جوڑوں کا غلام ہو چکا ہے، وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے۔ یہ دعا تعویذ تو اس وقت کام دے گی جب آپ اپنے بال بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے، لین دین کا معاملہ نہیں کرتے۔ وہ تو سسر کا غلام بن چکا ہے، اپنی بیوی کا غلام بن چکا ہے، تو وہ آپ کی بات کہاں مانتا ہے؟ اس لیے جلسہ منعقد کرا ہے اور آپ گاؤں والوں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے یہ کام لے رہے ہیں، تو آپ کو نمونے والی شادی کرا کر کے بھی دکھانا ہے، اپنے آپ کو بن سور کر کے بھی دکھانا ہے کہ ہم ایسے موقع پر بھی شریعت کا حکم ہم اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے لڑکے کو بیل نہیں بنائیں گے، ہم اس کو بیچیں گے نہیں، بلکہ اس کے لیے ہم اچھی طریقے سے اچھی دلہن اور نیک دلہن اپنے گھر میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر نیک اور صالح دلہن آ جائے سمجھنا چاہیے کہ وہ گھر دنیا ہی کے اندر جنت نما ہے، اور جس گھر کے اندر اچھی بیوی نہیں آئی تو سمجھنا چاہیے کہ وہ گھر دنیا ہی کے اندر جہنم نما گھر ہے، کہ جس سے ہمیشہ لڑائی، فتنہ، فساد، ماں باپ، ساس سسر کے ساتھ جھگڑا، اور ہمیشہ آئے دن اپنے شوہر کے ساتھ بھی۔ کیوں؟ وہ سمجھتی ہے کہ میں یوں ہی نہیں آئی ہوں، میں 4 لاکھ روپیہ لے کر کے آئی ہوں، میں موٹر سائیکل اور 4 ویلر لے کر کے آئی ہوں، میں یہ بیڈ لے کر کے آئی ہوں، آپ من پسند تمام مطلوبہ سامان لے کر کے آئی ہوں، اس لیے اس کا مزاج بھی چوتھے آسمان پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کہاں سے مانے گی۔ اس لیے بھائیوں، اگر یہ جلسہ منعقد کرایا ہے تو پہلا پیغام یہی ہے ہر ماں باپ کے اوپر، ہر گارجین کے اوپر، کہ آپ بچپن میں اپنے بال بچوں کے حق کو ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی آپ کا فرما بردار ہوگا، وہ نافرمانی نہیں کرے گا، وہ جو کمائے گا وہ آپ کو بھی دے گا، اپنے بیوی بال بچے کو بھی دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے بھائیوں، ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے اور اپنے دل پر یہ بات لے کر کے اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ یہ جو حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا ہم نے اپنے بال بچوں کا حق ہم ادا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ عید کے موقع پر اچھا کپڑا لا کر کے پہنا دیا جائے اور اچھا کھانا کھلا دیا جائے، اچھی سواری کا انتظام کر دیا جائے، اس کا علاج کرا دیا جائے؟ کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اچھا عطیہ، سب سے اچھا تحفہ اگر اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے یہ ہے تو اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اس لیے کوئی بھی ماں باپ جو اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں وہ خوش نصیب ہے، وہ اولاد بھی خوش نصیب ہے اور وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے علماء کرام کے جو بیانات، جو پیغامات آپ تک دیے جائیں، اللہ کرے کہ ہم تمام لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے عزیز مکرم جناب مولانا ممتاز صاحب کا اور ان کے تمام رفقائے کار کا، اس گاؤں کے ایک ایک فرد کا، کہ آپ حضرات نے مدرسہ رحمانیہ سپول سے محبت کا ثبوت دیا ہے اور اس کے ایک ادنا فرد کو آپ نے دعوت دی ہے۔ اس بہانے بہت سارے عزیزوں سے بھی ملاقات ہو گئی جو مدرسہ اسلامیہ شکرپور میں جب تھا اس وقت ان عزیزوں نے وہاں پڑھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام عزیزوں سے الحمدللہ پورے علاقے میں کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اچھی طریقے سے ان کو خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ تمام حضرات جو باتیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔